जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। अरदास कर अरदास कर अरदास कर अरदास कर अरदास कर अरदास जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। कर जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। अरदास कर अरदास कर अरदास कर अरदास कर अरदास कर बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। छोड़ सियाणप सगल मन तन अरप तारे। पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए प्यारे। साध जना के संग पवजल बिखम तारे। सेवो सतगुर देव सेवो सतगुर देव अगे ना मरो डर। अगे ना मरो डर। जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। वाह वाह। जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। अरदास कर अरदास कर अरदास अरदास कर अरदास कर अरदास। जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। जी की बिरथा होए गुर पै अरदास कर। खिन में करे निहाल ऊणे सोबर भर। खिन में करे निहाल ऊणे सोबर भर। मन को होए संतोष मन को होए संतोष।
ਧਿਆਈਏ ਸਦਾ ਹਰ, ਧਿਆਈਏ ਸਦਾ ਹਰ, ਸੋ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ, ਸੋ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਰਮ ਧੁਰ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਰਮ ਧੁਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕੀ 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 ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਈ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਚੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕਰ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਵੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ, ਕੁਝ ਜੁਗਤੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 250 ਪਾਠ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ 250 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ।
अरदास वेले जे तुसी आ बोल दिता, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, मैं 250 पाठ जपजी सब दे कीते ने, आ मनोकामना पूरी करो, ते समझ लो जुगती नहीं आई। गल निकी जी है, पर अरदास विच जुगतियां दी लोड़ है। चंद लफज ने कितना कितना एक सियारी ब्यारी एक अखर दे नाल अर्थ बदल जाते ने, गल्लां बदल जांदियां ने। ये अज सारी संगत हिरदे दी डायरी ते लिख लेना कि कदी भी जो नेम करके अरदास कर दिओ, आ कदी नहीं कहना सतगुरु 101 पाठ सुखमनी साहब जी दे मैं कीते ने आ अरदास, 250 पाठ जपजी साहब दे सतगुरु मैं कीते ने आ अरदास से। ये होमे है। सिर्फ इन्ने क बचन अज झोली च पवाउणा, कोई भी अरदास है उहदे पिछे नेम कीता है। गुरु रामदास के दर पे कर रहे हो, पटना साहब कर रहे हो, पौंटा साहब कर रहे हो, हेमकुंड साहब कर रहे हो, हजूर साहब कर रहे हो, किधरे गुरुद्वारे अरदास कर रहे हो, तो ये नहीं कहना 250 पाठ जपजी साहब कीते। कहना कि ये धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तू मेरे गरीब कोलों 250 पाठ जपजी साहब दी सिर ते हथ रख के सेवा लई है। सिर्फ वेखो लफज ही ने कीते ने, गुरु हसेगा। आप जी नूं वेख के सतगुरु हसणगे, ओए होए तू कीते, प्रमाण की करा। ते महापुरुषां दी जुगती इन्ना ही कह दईए, सतगुरु तू सिर ते हथ रख के सेवा लईए, ते उस वेले कलगियां ला भी खुश हुंदा है। इनू अर्जी लिखण दी जाच आ गई है, इनू अर्जी भेजण दी जाच आ गई। दूसरा, कोशिश करो जदों भी कोई विशेष अरदास करनी है ते हाथ खाली ना होए। सूरज प्रकाश दे बचन ने, वाहेगुरु नित नाम जपो, देग ते हावल की करिए। कोशिश कर देग लैके अरदास कर, ये भी मर्यादा है। मर्यादा जे तेरे घर प्रकाश है, देग बना के किरपान भेंट करके सतगुर दा हिस्सा कढ़ के, 5 प्यारियां दा कढ़ के, तौलिया पा के 6 पौड़ियां आनंद साहब पढ़ के अरदास कर, तेरी अर्जी बन के पहुंचेगी उत्ते। गज के आखो सतनाम। ये गुरुद्वारे भी करनी है, तो प्रसाद किरपान भेंट करन तो बाद भावना नाल लैके, ये जुगती है। सूरज प्रकाश दे बचन ने, वाहिगुरु नित नाम जपो, देग ते हावल की करिए। किते बहुत मजबूरी होवे, फिर भावें सुक्का प्रसाद। प्यार है, प्यार। गुरु नूं किसी चीज की भुख नहीं, वो तेरा प्यार वेखदा है। आखो सतनाम। वो तेरी प्रीत वेखदा है। तीसरा, किसे मेरी भैन नूं, किसे मेरे वीर नूं वाहिगुरु कीर्तन की दात दे देवे, किसी सोसाइटी का जथे का मुखी बना देवे, ते कई बारी फिर लोग उन्होंने चिट देंदे ने, साडी अरदास कर दो। ये भी जुगती है। जदों तुहानू कोई चिट देवे मेरी अरदास कर दे, उहदे विच भी जुगती है। वो की जुगती है?
चिट देण वाले दा ते गुरु दा नाता ये आपस में जोड़ना है, आप विचों निकल जाना है। आखो सतनाम। एक बीबी है, उसके शरीर ते बहुत कष्ट, बहुत ज़्यादा दुख है। एक सोसाइटी की मुखी है, कहने लगी दुख जा नहीं रहा किन्ने सालों तो, दास ने कुदरती पुछ लिया। मैं कहा तुसी सोसाइटी के मुखी हो, अरदास आप करते हो सोसाइटी च? कहते हाँ। मैं कहा जदों अरदास करते हो तो फिर की लफज वरतते हो? लोग जदों चिट्टां दे देंदे भी हाँ साडी। कहती मैं यही कहनी हाँ सतगुरु मेरे वालों अरदास है, फलाने ने इन्ने पाठ कीते ने, ओदा दुख दूर करो सतगुरु, मेरी अरदास है। हुण देखो लफज ही ने, आप विच आ गई, मेरी अरदास। आखो सतनाम। ये तुहाडे कोलों वाहिगुरु कोई सेवा लै लवे, कोई मुखी बना देवे, तुसी कहो मैं अरदास करनी नहीं, तां भी तुरदा नहीं प्रबंध। सिर्फ बाबा नंद सिंह जी समझ देंदे सी किसी वेले इंज करनी पै भी जावे, आप विचों निकल जाना है। की कहना है? सतगुरु गुरदर्शन सिंह कुछ भी ना है, जसवीर सिंह, बलबीर सिंह, सतगुरु बलबीर सिंह कोलों तुसी 250 पाठ जपजी साहब सेवा लईए, फलाना रोग निवारण करन दी बेनती करदे ने। हुण ओ जाने ते गुरु जाने। आखो सतनाम। तुसी विचों निकल गए। जे तुसी अपने वल्लों ते फिर कहंदे हो सकदा है, हो सकदा है, ओदा कष्ट तेरे ते भी आ सकदा है। आखो सतनाम। ये जुगती हैं, ये विधि हैं। अगर तेनू कोई संगत दा मुखी बना देवे महाराज, कोई तेनू आगू बना देवे, लोग तेनू कहण भी मेरी अरदास, ते उस वेले ओदा नाम बोल के सतगुरु फलाना सिंह बेनती करदे है, आ मनोकामना है। इन्ने पाठ ने इन्नी हाजरी लाई, तुसी सेवा लई है, हुण ओ जाने ते गुरु जाने, तू निकल गया जे अपने वल्लों गज के आखो सतनाम। फिर उसनों जदों भैन नूं अरदास करन दा ढंग बदलाया ते उस तो बाद काम सारा सीधा। आखो सतनाम। आओ अरदास करनी चाहिए। आ भाई वीर सिंह जी किसी जगह समागम रखे सी 3 दिन दे बड़े बड़े, उथों सुनिया आया सी कि मौसम बारिश वाला बन गया है। बड़ा बड़ा 3 दिन दे बड़े समागम सी। खीरले दिन भाई साहब ने जाना सी। जदों खीरले दिन भाई साहब गए तो सारे प्रबंधक पुछदे है तुसी अरदास कीती सी? असी जदों तुहानूं सुनिया भोजिया ते सारे कारज सिद्धे हो गए, तुसी अरदास कीती सी? भाई साहब कहंदे जदों तुहाडा सुनिया पहुंचिया मैं नंगे पैरी गया गुरु रामदास दे घर, देख लईए ते अरदास ये नहीं किया मींह बंद हो जाए। देखो यह जुगती है। फलाने इलाके समागम ने 3 दिन दे सतगुरु उत्थे मींह बंद हो जाए, जे इन्नी गल कह देण ते फिर भाणे च लत्त हो गई। कहंदे आपां ये नहीं कहा मींह बंद हो जाए, आपां ये अरदास कीती है 3 दिन दे समागम गुरु रामदास जी रखे ने निर्विघनता सहित संपूर्णता कराउणी। ये जुगती है। जे कह देन महाराज बारिश बंद हो जाए तो फरीद वाली गल हो जाएगी। कंबली भेज गई गज के आखो सतनाम। फरीद साहब ने कहता बारिश बंद हो जाए मेरी कंबली भेज गई, तो नाल ही मन उचाट हो गया, मन जुड़ना बंद हो गया।
फिर दूजा श्लोक उचारिया, भिज्यो सज्यो कंबली अल्लो वरस्यो म्यो, जाए मिला तेना सजना टुटो नाई ने। गज के आखो सतनाम। इशारा भाई वीर सिंह कहते अरदास कर सकते हैं अपने कारज जो मिथे ने ओदी संपूर्णता लई, ओदे भाणे च लत भी नहीं, अपनी बेनती भी कर सकते हैं। कई कहते अरदास नहीं, सिर्फ जुगतियां ने विधियां ने। 15 मिनट सहयोग देना जी, जिथे जगह मिले टिकाओ बख्शना। जी की बिरथा होए तो गुर पै अरदास कर कर। जी की बिरथा होए तो गुर पै अरदास कर, अरदास कर, अरदास कर। की बिरथा होए तो गुर पै अरदास कर। जी की बिरथा होए तो गुर पै अरदास कर, अरदास कर। अरदास कर, अरदास कर, अरदास की बिरथा होए तो गुर पै अरदास कर। जी की बिरथा होए गुर पै अरदास कर, गुर पै अरदास कर, गुर पै गुर पै अरदास कर, गुर हाँ जी गुर पै अरदास कर, गुर पै सारे गज के आखो सतनाम। जिन्हां दी बाहरों आवाज नहीं आई गज के बोलो सतनाम। कलगीधर महाराज वेले एक गुरु का सिख होया है जिदी जिंदगी विच बड़ा वड्डा परचा पै जाना सी ते ओनू जे बचाया ते अरदास ने बचाया। ओ सिख दा नां भाई लाल सिंह। गज के आखो सतनाम। लाल सिंह आ जिन्नी संगत दूर तक बैठी जे कोई तुहाडे चों मनियारी वाला है, कोई करियाने वाला है, कोई कपड़े वाला है, कोई नौकरी वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई प्रिंसीपल है, कोई इंजीनियर है।
कोई ना कोई किरत वाहिगुरू ने दिती है। भाई लाल सिंह नूं किहड़ी किरत दिती है? लोहार दी। गुणे लोहे नूं ढालना ते जिन्हें जो चीज़ कहनी फिर बना के देनी। आ किरत भाई लाल सिंह जी जिन्हां कोलों वाहिगुरू ने लोहार दी किरत दिती है ते एक किड्डा उच्चा फुरना बनिया, किन्ना निर्मल फुरना बनिया है कि सारी जिंदगी अपनी किरत नाल रोटियां ही खाएगा। वो मना किन्ना चंगा होवे किते आ तेरा गुण गुरु गोबिंद सिंह जी दे लेखे लग जाए। आखो सतनाम। ये गुण कलगियां वाले दे लेखे लग जाए। सोचिया केड़ी लोहे दी चीज बनावा ते मेरा गुण गुरु गोबिंद सिंह दे लेखे लगे ते की बनाया? साध संगत लोहे दी ढाल बनाई, बड़ी रूह नाल बनाई, बड़ी वार तपाई, उत्ते कहंदे रंग बूटियां भी कीते। अपने गुण नूं गुरु दे वास्ते अर्पण कीता। आखो सतनाम। साखियां तुसी बहुत वारी सुनिया होंदियां। आ दूर तक जिन्नियां संगतां आप जी इस वेले सरवण कर रहे जे, तुहानूं भी वाहिगुरू ने जो गुण दिता ये किते रोटियां तक ना रह जावे, तुहाडे गुरु दे लिखे भी काम आवे। एक यतन करे। सानू जेड़ा गुण वाहिगुरू ने दिता है किते घर तक ना रह जावे, अपने परिवार तक ना रह जावे। उस गुण नूं गुरु दे लेखे ला के गुरु दियां खुशियां लईए। आखो सतनाम। कृपा करियो। ये बड़ी बड़ी दात है। जे टीचर हो, प्रिंसीपल हो, 6,000 रुपये लै रहे हो, 8,000 रुपये लै रहे हो, इहदे नाल गुरु नूं की? ते जे तुसी रोज़ दा आधा घंटा 1 घंटा ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਕੇਵਲ ਰੋਟੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਣ ਨਾ ਰਵੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਧੇ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੂਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ 15-20 नौजवान मुंडे लिया के रोज़ इत्थे 15-20 दिन सेवा करनी है कि जिहड़ी पिछली बिल्डिंग वाधे पाई जा रही कोई चीज़ नुकसान ना होवे। ये दास नूं याद। असी रोज़ शामी जाना 3-4 घंटे 15-20 मुंडिया ने बाबा ने कई कहना आ पत्थर ए कंध तो लाओ, कदी कहना चुगाठा बड़े ध्यान नाल। महापुरुषां नूं हुंदा भी गुरु घर दा एक एक पैसा बचे। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਧੇ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਲਾਹ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਿਲਰ ਚੁੱਕੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਝ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 14ਵੇਂ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਮਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਬਣਾਵੇ ਮਾਇਆ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੌਲ ਬਣਾਵੇ ਮਾਇਆ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਵੇ ਮਾਇਆ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵੇ ਮਾਇਆ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਵੇ ਮਾਇਆ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਲੇਖੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੌਮ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ 1-1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਨਾ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰ ਗੜਵੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ। 10 ਬੱਚੇ ਲੈ ਲਏ, ਹਫ਼ਤੇ 3 ਦਿਨ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, 5 ਪੌੜੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ ਸੁਣ ਲਵੇ, 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਟੋਫੀਆਂ ਕੁਝ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 15 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ, 10 ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਗੁਣ ਵੰਡੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਓ, ਇਧਰ ਲਗਨ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ, ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਟ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਵੰਡਣਾ ਵੰਡਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਵੇ ਖਰਚਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧਦੋ ਜਾਈ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ 17 ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ। ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਵਲੇਟੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਆ ਕੀ ਕੱਪੜੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਢਾਲ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਏ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਬੜੀ ਏ। ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਣ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ
रुकावटां पै जांदियां। संगत वडियाई देण लग पे तो माण जन्म ले लैंदा। आ सत्ते बलवंडे नूं क्यों एडा वड्डा परचा पिया? संगत ने वडियाई दित्ती। पहले तो कोई पुछदा नहीं सी, दोवें भरा सी ते रागां दे धनी सी, पहले पुछ नहीं सी कोई भी। किसी ने कहा गुरु अर्जन देव जी को चल जाओ, उन्होंने को कदर है रागां दी। आखो सतनाम, रागां दे धनी सी दोवें भरा। ते जदों गए पहला महाराज ने सत्ते नूं जगह दित्ती है, चल तू आ कुछ दिन। ते कहंदे इतिहास च लिखिया भी भाई शालोई दे स्थान दे कोल उन्होंने जगह भी दित्ती, रिहाइश भी। कुछ चिर बाद फिर बलवंड जी नूं शामिल किया। फिर महाराज ने कीर्तन तो खुश होकर राय की पदवी दी, बलवंड राय। आखो सतनाम। हुण संगत जदों कीर्तन सुन के वडियाई करन लग पई ते दसो परचा किन्ने पाया? माण ने जन्म लिया। वो माण ने फिर वेखो कैसा जन्म लिया कि किड्डा तकड़ा विछोड़ा पै गया। कह दो गज के सतनाम। इस करके ध्यान रखियो, जदों भी तुहाडी किसी चीज़ तो कोई वडियाई करे तो माण जन्म ना ले ले, ਇਹਦਾ ध्यान रखे। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਆ ਕੀ ਕੱਪੜੇ 'ਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ ਢਾਲ ਹੈ बड़ी सुंदर है, माण ने जन्म ले लिया कि पता नहीं, मजबूत भी बड़ी। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी कोल पहुंचे की लिया महाराज ढाल है, तो जदों कपड़ा ला के महाराज ने हथ च फड़ी, उत्ते फुल बूटियां भी पाइयां सी, ते कुदरती सतगुर दे मुख चों भी निकल आया, वो बड़ी सुंदर है। अगों गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कहंदा महाराज सुंदर नहीं मजबूत भी बड़ी है। महाराज कहंदे तेरा भला हो जे, ते बो आंदी पई है, ये ते बो आ रही है। हुण प्यो दी मौज है, वेखो प्यो दी मौज आ गई। चलो ये तो होमे दी बो आ रही है, भी मौजूद भी बड़ी है, ते महाराज आ गए मौज विच। कहंदे वेखीए सही होमे किन्ने मीटर तक, इहदा भी मीटर हुंदा। महाराज कहंदे चेक करिए किन्ने मीटर तक, 60 तक पहुंची हुई है कि 50 तक ही है कि 40 तक है कि 20 तक है। चलो 25 तक तो माफी हो जाती। आखो सतनाम, इंसान है हो जाती है। महाराज कहते चेक करिए। महाराज कहते अच्छा मजबूत बहुत है। कहता महाराज मैं आप लोहार हाँ, आप बनाई है। अच्छा। महाराज कहते 40 तक तो हैगी। चेक करा किन्ने मीटर तक होवे। कलगीधर महाराज कहते भाई लाल सिंह किरपान दा वार झल जेगी। हुण अगों कहंदा महाराज तुसी किरपा करियो, कोई इस तरह दे गल बनी हुंदी, पर कहंदे हो माण ने जन्म लिया। महाराज कहंदे किरपान दा वार झल जेगी, ते अगों हस के कहंदा महाराज किरपान की भावें गोली चलाओ, ये गोली दा वार भी झल जेगी। महाराज कहंदे 80 तक पहुंची हुई है, होमे दी डिग्री 80 तक पहुंची। जरा होर चेक करा, 90 ते नहीं, 95 ते नहीं। महाराज कहते अच्छा गोली दा वार झल जेगी। हाँ महाराज। महाराज कहते दया सिंह मेरा खास सिंह है, सबना ऊपर नजर है तेरी, किसे थोड़ी किसे कनेरी। भाई दया सिंह उन्हें सीस भेटा किया, मेरे खास सिंघां चों है। महाराज कहते दया सिंह गोली चलावे ते तावी झल जेगी। अगों की कहंदा, कहंदा दया सिंह महाराज एक पासे रह गया, तुसी चलाओ एदा तावी ढाल दा वाल नहीं विंगा होएगा। महाराज कहंदे ते 100 भी टप्पी पई है, 110 पे पहुंची पई है। गज के आखो सतनाम, तुहाडा वार भी मेरी ढाल इन्नी मजबूत। महाराज ने इतना ढाल फड़ाई, कहंदे लै जा फिर कल आई दोबारा लैके तेरी छाती ते ढाल रखांगे, असी फिर गोली चलावांगे ते देखांगे लंघदी के नहीं। कह दिओ गज के सतनाम। पै गया ना परचा। कोशिश करियो जेड़ा गुरु अगे दम मार आया होवे कि तुहाडी गोली भी नहीं लंघ सकदी, पर वेख लो अरदास किन्नी ताकत है। आपां उत्थे आउणा है। 1 मिनट पढ़ियो प्यार दे नाल, फिर यह 2 मिनट बेनती करके समाप्ति है जी। जी की बिरथा रोए तो गुर पे अरदास कर। जी की बिरथा रोए
ਕਰ, ਅਰਦਾਸ 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 ਕਰ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਰਿਦ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਗੁਰਮਤਿ, ਰਿਦ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਰਿਦ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਗੁਰਮਤਿ, ਰਿਦ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖਵਾਜਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਗੇਂਦ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ, ਫਲਾਣਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਟਣ, ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂ ਗੇਂਦ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੇਂਦ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਗੇਂਦ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਆ ਗਈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਫਰੀਦ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਵਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਖਵਾਜਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁੱਪ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਆਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋ ਝਾੜਾਂ ਪਈਆਂ। ਫਰੀਦ ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਦਾ ਡੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੱਟੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਉਮੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਡੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗ ਲਿਆਇਆ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅੱਖ ਆਈ ਏ। ਅੱਖ ਆਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਆਈ ਹੋਈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਹੁਣ ਦਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਵੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ। ਫਰੀਦ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਖ ਆਈ ਏ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਖ ਆਈ ਏ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਆਈ ਏ ਤੇ ਵਾਕੇ ਆਈ ਏ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਵਾਈ ਏ। ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ। ਆਈਏ ਤੇ ਵਾਕੇ ਆਈ, ਖੋਲਦੇ ਪੱਟੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਵਾਈ ਏ। ਲੈ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਡੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗ ਲਿਆਇਆ ਪਾਣੀ। ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1998 ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੀੜ, 17 ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ, ਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖੀਰ ਤੇ ਨਾ 2-3 ਥਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਲੋਈਆਂ 2 ਮਠਿਆਈ ਦੇ 5 ਡੱਬੇ ਆਉਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ,
ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ, ਕੁੜਤੀ, ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਪੱਗ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਕਛਹਿਰਾ, ਕੁੜਤੀ ਤੇ ਪੱਗ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਥਾਨ, ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਭੇਜ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਮਨ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਕੈਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਅਪੂਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਹੋਮੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਓ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਦਮ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਮਜੂਸ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿੱਥੇ? ਢਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਦਮ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ? ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜੁਗਤੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣਾ। ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅਟੈਚ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜੁਗਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਈ ਤੇ 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਪਰਦੇ ਕੱਜੇ ਜਾਣ। 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਅਥਰੂ ਵਗਦੇ ਪਏ ਐ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਮੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਛਾਤੀ ਨਾ ਢਾਲ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਏ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀ। ਤਿਆਰ ਏ? ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ, ਪੜਦੇ ਕੱਜ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ, ਅੱਖ ਤੱਕ ਖੜੀ, ਘੋੜਾ ਨੱਪਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦੂਕ ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਅੱਖ ਤੱਕ ਬੰਦੂਕ ਖੜੀ, ਘੋੜਾ ਨੱਪਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਅੱਖ ਤੱਕ ਬੰਦੂਕ ਖੜੀ, ਘੋੜਾ ਨੱਪਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਬੰਦੂਕ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਘੋੜਾ ਨੱਪਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ, ਚਲਾਓ ਇਹਦੀ ਢਾਲ ਤੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਵਾਂ। ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਸਿਆਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗਰਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਲ ਸਿਆਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦਮ ਮਾਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਲਈ, ਰਾਜ ਰਹਿ ਜੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਰਦਾਸ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ।
ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਜੋ ਭਜਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵਾਕੇ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏ, ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ। आओ ये पंक्तियां पढ़िए सारे, कृपा करियो जी। जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर, जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर, 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 अरदास कर। बोले सो ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ 2 ਸਾਰਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ CBSE ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 3 ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਾਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ 5 ਖੰਡ ਕੀ ਹਨ? ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਸੌਣਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲਨਾਮਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਸਰ, ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਲਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850। ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ 11 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 15 ਕਲਾਸਾਂ। ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850।